സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Hi, Mole. How are you? The party? Yeah. Heart to Jesus. Christ changed my life when I was 25. He gave his life to the... So beautiful. Come over here and minister. Thank you so much. Thank you so much. Good. Thank you so much. Thank you so much. Convict us if there is something. Whatever the Lord has given to me. I hope everybody's doing good today. I'd like to greet you all in the person of our Lord and Savior Jesus Christ. As we all know, we've been talking about the Holy Spirit the past few weeks and the different ways in which the Holy Spirit works. Today I'm going to talk a little bit about how the Holy Spirit will help us to stay away from sin in our lives. നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അല്പസമയം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പാപം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. And as we've been talking about the past few weeks, we know the Holy Spirit is considered a comforter and our guide in our lives. But in our lives, we will go through many temptations, and at times we will stumble in our walks with God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചനക്കാരനായി ആശ്വാസകനായി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഇന്ന് അല്പം കൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷകളിലൂടെ ശോധനകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. But as we live our lives as Christians, we know that the Holy Spirit is always there to help us resist sin and to walk with God. In Hebrews it says that He will never leave us or forsake us. In Romans though it says that there is none righteous, not even one. എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല കൈവിടുകയില്ല എന്നുള്ള വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ റോമാലേഖനത്തിൽ നീതിമാൻ ആരുമില്ല, അവൻ ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ദൈവത്തിനെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. And then in 1 John it says, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 1 യോഹന്നാൻ 1 അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന പാപം നമുക്ക് പാപമില്ല എന്ന് നാം പറയുന്നെങ്കിൽ നാം നമ്മെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു. So if the Bible says that we are not like we're not going to live without sin, what's the point of trying not to sin? Are we doomed to fail? അതിന്റെ അർത്ഥം വേദപുസ്തകം തന്നെ പറയുന്നു പാപമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നാം പാപം ചെയ്യാതെ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്നാണോ? No, we're not in this fight alone. The Holy Spirit the Father left us the Holy Spirit so that we can fight sin with the help of the Holy Spirit, not only to help us but also to convict us if there is something that needs to be cleansed in our lives. പാപത്തോട് പോരാടുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം ഏകരായിട്ടല്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. പാപത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ദൈവവും നമ്മുടെ മേൽ പകർന്നു വരുന്നു. And there are different ways that the Holy Spirit helps us. One of the ways is that the Holy Spirit helps us fight our sinful desires. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിവിധ നിലകളിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തോടുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നു. If we could turn to Galatians 5:16-21. And it says, but I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. ഗലാത്യ ലേഖനം 5:16 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ ജഡത്തിന്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കുകയില്ല. For the desires of the flesh are against the Spirit. The desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു ജഡാഭിലാഷം ആത്മാഭിലാഷത്തിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡാഭിലാഷത്തിനും വിരോധമായിരിക്കും. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ച് കൃപയുടെ
അധീനതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം നമ്മെ വിടുവിച്ചു. ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു പട്ടിക നാം കാണുന്നു. ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, ദുഷ്കാമം, വിഗ്രഹാരാധന, പക, പിണക്കം, ജാരശങ്ക, ക്രോധം, സ്വന്തപക്ഷം, ഭിന്നത, അസൂയ, മദ്യപാനം, വെറിക്കൂത്ത് തുടങ്ങിയവ വ്യക്തമായിട്ട് ആ പട്ടിക ഉൾപ്പെടെ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു. And these are things like, some of these things you might think like, oh, I'm never going to do something like that. But some of them are also like something like idolatry. That's something that can come into our lives without us even realizing it. Fits of anger, jealousy, those are all things that are simple, but it's all in your mind. Like something simple that we might not think is a big deal, but it's still a sin. വിഗ്രഹാരാധന എന്നുള്ള വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും നാം അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടെന്നാൽ ക്രോധവും പെട്ടെന്നുള്ള പകയും മറ്റ് ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മെ അതിനൊക്കെ നാം അധീനരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. But we know that as we walk with God, the Spirit will give us the strength to stay with the Lord and not to stray to the other options that Satan tries to present to us. ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ അതിജീവിപ്പാൻ, ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഒഴിയുവാൻ, ദുഷ്ടൻ ഒരുക്കുന്ന കെണിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. നമുക്കറിയാം. The thing with the Holy Spirit is he doesn't make you do anything. You always have an option. So like if a temptation comes, you have the option to turn to the Holy Spirit and ask for help or to fall into temptation. The Holy Spirit won't make you do anything. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നിർബന്ധിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യിക്കത്തില്ല. എന്നാൽ പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ ശോധന ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ തുണയ്ക്കാൻ സഹായിയായിട്ട് ഉണ്ട്. നാം ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും. But like the Bible says that if you're in Christ, your actions kind of show what fruit you bear. It will show how you are. So the holiness isn't something that we're always striving to, but with the assistance of the Spirit, it's a part of our eternal fellowship with Jesus. നമുക്ക് കർത്താവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നമുക്കുണ്ടായ രൂപാന്തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ അതിന്റെ ഫലത്താൽ അറിയുന്നു എന്ന് നമ്മളെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നാം ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. And last time I spoke about perseverance in Hebrews 12:1 and 2. There's a part of that verse that I want to talk about a little bit again today. There's a line in the verse that says, the sin that let us put aside the sin that does so easily beset us. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് സഹിഷ്ണുത എൻഡ്യൂറൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം ഇന്നും സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തോട് പോരാടുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. Yeah, and in that verse it's saying that like whenever you're running a race, there's things that come in the way, that like there are obstacles that we can either let them stop us or you can continue to fight through that. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓട്ടം ഓടുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടം ഓടുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ഓട്ടം മതിയാക്കി പുറകോട്ട് പോകാം, അതല്ല എങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. And there are many different ways. Satan is very smart. He knows what our weaknesses are. He knows what ways he can get us to sin, or he will always try to tempt us in that manner. സാത്താൻ വളരെ കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയാണ്, കൗശലക്കാരനാണ്. സാത്താൻ അറിയാം നമ്മെ എങ്ങനെയാണ് വഴിതെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നാം വീണുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ ദുഷ്ടന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് ഒഴിയുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടയാകുന്നത്. In the same way that, like I talked about last time, that the Christian life isn't a marathon. It's not a sprint, it's a marathon. It's something that every day we're striving to live a pure life with God, and the Holy Spirit will help us in that manner. ഓട്ടത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേഗം 100 മീറ്റർ ഓടുന്ന വേഗത്തിൽ നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അത് ഒരു 5000 മീറ്റർ ഓടുന്നത് പോലെ വളരെ മാരത്തോണായിട്ട് വളരെ സഹിഷ്ണുതയോടെ ഓടി തീർക്കേണ്ട, ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. And there's a line in a song that I heard. It says, the trophy doesn't go to the one who has a good beginning. So in that sense, it's talking about how even though you start off a race very well, if you don't finish it, what's the point of, like, you're not doing what you needed to do. You didn't ever finish the race. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And then if we can turn to Romans 8 verse 13 and 14. ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം. ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നതിന് ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകും. So like it says in this verse, if we live according to the flesh, we have no chance of living a life that is pleasing to God, to where we can accept the grace of God.
But if with the Spirit we put to death the deeds of the body. And those who are led by the Spirit of God are sons of God. Chris Johanan by himself has no chance of living a life free of sin. Even if I make a decision, like an oath to myself, that I'm never going to sin, I'm going to try to stay away from any sort of sin and never sin again until I die, I will fail. There's no chance of that happening. The salvation that I received from Jesus is what will allow me to achieve that goal. It's because of the grace of God that I can achieve the possibility of living a holy life that is acceptable to Him. ആ വാക്കുകൾ ആ വാക്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കുമെങ്കിൽ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കും നിശ്ചയമായിട്ടും. അവിടെ ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. മറിച്ച് ജഡത്തെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോരാട്ടം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരികയും നാം അതുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ജയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. വ്യക്തിപരമായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് ജയിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ നാം നേരിടുന്ന എല്ലാ ജഡ അഭിലാഷങ്ങളെയും ജയിപ്പാൻ ആത്മാവിനാൽ നമുക്ക് കഴിയും. And the next thing the Holy Spirit really helps us with is to help us in our fight against sin, because He understands the works of the flesh. If you look in Matthew 4, we all know this story. It's how Jesus was tempted in the desert by the devil. And I'll read this portion real quick. അടുത്ത കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷകൾ നമ്മുടെ നേരെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം ദൈവാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അതിനെ ജയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും. പരീക്ഷകൾ വരികയില്ല എന്നല്ല, അത് നാം മനസ്സിലാക്കി അതിനെ അതിജീവിപ്പാൻ ദൈവവചനത്തിലും ദൈവാത്മാവിലും ആശ്രയിച്ചാൽ നമുക്ക് ജയിപ്പാൻ കഴിയും. And then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. And the tempter came and said to him, "If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread." But he answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ 40 ദിവസം ഉപവാസത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തിയെന്ന് നാം കാണുന്നു. അവിടെ പരീക്ഷകൻ അടുത്ത് വന്ന് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കർത്താവ് ദൈവവചനത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ അതിനെ ജയിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം. And the next section is that the devil took him to the holy city and set him on the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone." ഒന്നാമതായിട്ട് കല്ല് അപ്പമാക്കുവാൻ കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കർത്താവ് അതിന്റെ മേൽ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ പുറപ്പെടുന്ന സകല വചനത്താലും ജീവിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചത് മറ്റൊരു നിലയിലാണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്നൊരു മലയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ചാടാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കർത്താവ് പരീക്ഷകനോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുതെന്ന് കൂടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. And then also the last part is again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these I will give to you if you fall down and worship me." And Jesus said to him, "Begone, Satan, for it is written, for you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve." അടുത്ത പരീക്ഷ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മഹത്വവും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നീ എന്നെ ഒന്ന് വീണ് നമസ്കരിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. എന്നാൽ കർത്താവ് അവിടെ അവനോട് ഓർപ്പിച്ചത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നമസ്കരിച്ച് അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നുള്ള കാര്യം. And I mean, as you can see, these different types of temptations, these are different things that we as people like to have. Something to eat, some safety, some power. നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് നാം താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ലോകത്തിൽ ശക്തി വേണം, ഭക്ഷണം വേണം, അതുപോലെ ലോകത്തിലെ നിലകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. And we've all experienced hunger in some form. If anybody's fasted, you know how hard it is. Even just one meal. I know sometimes my dad tells me to I need to fast a meal or something, and I'm like, I'd rather eat something. But even there's sometimes I fasted one day, and then you get to dinner and you're really hungry, and you're like, okay, I'll eat dinner instead of I fasted the whole day already. But in the same way, it's easy. Temptation sometimes presents itself in a way that makes it look very like something bad isn't going to happen if you do it. That's what I was trying to say. പരീക്ഷ ഉപവാസമുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു നേരം ഉപവസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഉപവസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ചിന്ത കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ മരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ചിന്ത. And then another thing the devil tried to use to tempt Jesus was power. അടുത്ത പരീക്ഷ പിശാച് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്തിന്റെ ശക്തി. He offered him the kingdoms of the world. He said that if you bow before me, I will give you all of this. ഈ ലോകത്തിന്റെ സകല മഹത്വം കാണിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, നീ ഒന്ന് വണങ്ങിയാൽ മതി, ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. But in that, Jesus knew that all of this already belonged to the Father. Satan only had control of it because the Father allowed him to.
കാരണം കർത്താവിനറിയാം ഇതൊന്നും പിശാചിൻ്റെതല്ല. പിശാചിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കർത്താവ് പിതാവാം ദൈവം അത് അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ പിശാചിനെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള കാര്യം കർത്താവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. And as we can see in this portion, Satan tries to use the Bible, which was written by God. He tries to use the Bible to tempt Jesus into giving in to sin. വ്യക്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ദൈവവചനം തന്നെയാണ് പിശാച് ഉപയോഗിച്ച് തെറ്റായിട്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് കർത്താവിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So like we know that Satan, I mentioned it before, that Satan knows what will tempt us like the most. He's a very sneaky character. He knows our weaknesses and he'll try to use that to get us to sin. He'll try to use, like he might think something that like say there's a verse in the Bible that is like you might think like, oh, okay, this kind of lets it happen. But then if we don't look at for ourselves in the Bible, we can get easily trapped in something that is a sin. ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പിശാച് വളരെ തന്ത്രശാലിയാണ്, വളരെ കൗശലക്കാരനാണ്. നമ്മെ ദൈവവചനം തെറ്റായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ തെറ്റിക്കുവാൻ, ഒരുപക്ഷെ ദൈവവചനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ചെയ്യാൻ ഇടയാകും. നാം ദൈവവചനത്തിൽ റൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയായി തീരും. And the Holy Spirit knows that the devil is trying to use our own weaknesses for us to do this. If you turn to James 1, verse 14 and 15, it says, "But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it conceives, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death." എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബലഹീനത. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത്, യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത്, മോഹം ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പാപത്തെ പ്രസവിപ്പാനിടയാകുന്നാൽ ദൈവമല്ല പരീക്ഷിക്കുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ മോഹം പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് മോഹം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നാം അതിനെ അതിജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാം വീണുപോകാനിടയായി തീരും. And in this verse it says that whenever we're enticed by our own desires, so it's something that it's not like something where it's presented to us, it's something that we want and we think that we need. So in that sense is when the temptation can come. ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിലും അതിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതി പോകാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ സ്വന്തം മോഹത്താൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് പാപത്തിലേക്ക് അകപ്പെടുന്നു. If we look at the life of Samson, we've all heard the story of Samson, but there are many things in his life that he saw and he thought that he needed, so he went and got it, because like even though sometimes he misused the strength that God had given him, so he misused that strength to get things that ended up fulfilling his sinful desires instead of what God wanted him to do. നാം ശിംശോന്റെ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശിംശോനെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും ശിംശോൻ ആവശ്യമില്ലാത്തത് തന്നെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു. അതുപോലെ ദൈവാത്മാവിൽ നമ്മൾ നിറയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും സ്വന്തം മോഹം നമ്മളെ വശീകരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. And temptation isn't something that just like randomly pops up one day, like you just wake up one morning whenever you're 30 and you have a temptation. In the Bible it says that there is no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that which you are able, but will with the temptation make a way to escape, that you may be able to bear it. So it's not something new like that we don't have, like we're born with it. I know an example is the other day, Hannah was playing with her cousin Joshua, and they were playing with the same toy, and they both wanted it at the same time, and Joshua said it's mine, Hannah was like, no, it's mine. And so they're fighting for it, and then Preeti Chechi mentioned, like, she's like, you don't have to teach them selfishness, which in that sense, automatically they think it's theirs, so you don't have to teach them that if they want something, they want it. So this isn't something that you teach them, like you're not, oh, okay, every time you want something, you go take it. That's something that's natural. It's a natural sense, like whenever you want something, you want it. So it's not where the parents teach them something like that. We always have to tell her to share, like, oh, it's not, you can take turns, share with somebody, stuff like that. So വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുള്ളമായി വരുന്നതല്ല. നാം ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരു എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പിശാച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുപേരും അത് എന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരുടെ മാതാവ് പറയാനിടയായി തീർന്നു, ഈ സെൽഫിഷ്നെസ് നമ്മൾ ആരും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല, അത് നൈസർഗികമായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്, എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. Okay, and then also the Holy Spirit will help by empowering us to put our sins to death. അത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെ നമുക്ക് അടിമകളാക്കുവാനുള്ള ശക്തി ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് നൽകും. In Galatians 5 verse 24 and 25 it says, "And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
If we live in the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഗലാത്യർ 5:20 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പാപത്തെ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ പാപത്തെ ക്രിസ്തുയേശുവിനുള്ള ജഡത്തെ അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപം നമ്മുടെ മേൽ വാഴുവാൻ ഇടയാകാതിരിക്കുവാൻ പാപത്തിൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചതുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ പാപത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു. And if we're living within Christ, we're trying to walk according to what the Spirit guides us in. And this doesn't happen because it's not because we're afraid, oh, God's going to strike me down if I sin. But because we love God, that we want to live within His, the path that He gives us for. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കൂ, ദൈവത്തെ ഭയന്ന് അല്ല, ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചല്ല, എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനമായിട്ടാണ് പാപത്തിൽ നാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. And somebody can read Colossians 3 verse 5. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:5 എല്ലാവരും നോക്കൂ. Therefore put to death the members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, രാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധന, അത്യാഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പിൻ. And it says put to death those sins. So there are things in our lives kind of that, sometimes whatever it might just pop up as a thought, but that's something that we can't let, because it says in James, if you allow it to build up, it can become into a sin. So something that it might just be a thought, but we have to trust the Spirit and ask the Spirit to help remove that thought. വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധന ഇവയൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല. ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം വസിക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു. അതേ സമയത്ത് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വന്തം മോഹത്താൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വശീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നാൽ നാം ഇതിന് അടിമകളായിത്തീരും. എന്നാൽ ആത്മാവിനാൽ നാം ഇതിനെ അതിജീവിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ അതിനെ ശക്തീകരിക്കും. As the Holy Spirit helps us to live without sin, it can be seen in our actions, and it will become visible to others around us. Somebody can read Genesis 41 verse 38 and 39. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വസിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ വെളിപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഒരുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41:38. ഫറവോൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോട് ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടുകിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. And as we see in this, it's talking about Joseph, and after he has interpreted Pharaoh's dream, Pharaoh says, can we find someone else that has the Spirit of God like this? So whenever the Spirit is working through us, others will see it and see the actions that we have because of the Holy Spirit. ഇവിടെ യോസേഫിന് ദൈവം നൽകിയ കൃപയാൽ ഫറവോന്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫറവോൻ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുവനെ കണ്ടു കിട്ടുമോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പാൻ ഇടയായി തീരുന്നൊരു കാര്യം, നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നാം നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇടയായി തീരും. And not only does the Holy Spirit help us whenever we're walking with Christ to avoid sin, but He also gives us the wisdom on what to do in our lives. പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മ ചെയ്യുന്നത്, നാം എങ്ങനെ പാപത്തെ അതിജീവിപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരും അതും ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. There might be different situations that we go through or we're placed in that we want to do something, but that the Spirit leads us to do another. ഒരുപക്ഷെ നാം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ അറിവനുസരിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തടയുകയും മറ്റൊരു നിലയിലേക്ക് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നു. And sometimes whenever in these situations, sometimes what the Holy Spirit leads us to do, it might seem uncomfortable to us, or it may seem like more of a trouble than a blessing. ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കാത്തതായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കും, ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ ഇന്ന ട്രബിൾ ഉണ്ടാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സാഹചര്യവും നമുക്കുണ്ടാകാം. And then also, if we have the Spirit of God, others can notice the Spirit of God within us, and they might hear about it through others. In Daniel 5 verse 14, Belshazzar says, I have even heard of thee, and the Spirit of the gods is in thee, and that the light and understanding and excellent wisdom is found in thee. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഇടയാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഡാനിയേലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ബെൽഷസ്സറിന്റെ മുന്നിൽ ബെൽഷസ്സറിന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് മുമ്പിൽ ബെൽഷസ്സറിന്റെ ഭാര്യ തന്നെ അവരോട് പറയുകയാണ്, ദൈവാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ ഈ രാജ്യത്തിലുണ്ട്, ഡാനിയേലിനെ കുറിച്ച്. And in that way also, sometimes like in Daniel's life, we all know the story of Daniel where he was taken into captivity, and then once he was in captivity, God helped him to excel. But in his life, the situation where he became into captivity might have been very hard for him to deal with. He was ripped away from his family, from all of his culture, everything like that. ഡാനിയേലിന്റെ ജീവിതം നാം നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ജനിച്ചു വളർന്ന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ദൂരെ പോകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി.
So sometimes it might be kind of difficult to trust what the Holy Spirit wants you to do. ചില സമയം നാം ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പ്രയാസമായി തോന്നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. But in the end, as long as you're within God's will, He will make it turn out to good. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവപ്രകാരം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം ഏറ്റവും ശുഭമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. And God has also given us His Spirit as a weapon in our battle with sin. അത് മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ഒരു ആയുധമായിട്ട്, പാപത്തിനെതിരെ പോരാടുവാൻ ആയുധമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു. Someone can read Ephesians 6:17 and 18. എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ഉം 18-ഉം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. സകല പ്രാർത്ഥനയാലും യാതനയാലും ഏതു നേരത്തും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും അതിനായി ജാഗരിച്ചുകൊണ്ട് സകല വിശുദ്ധന്മാർക്കും എനിക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരത കാണിക്കും. Right, and like I could say, in the first verse it says, the sword of the Spirit, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. And just like any weapon or tool that we have, they're very, like if you just sit there with the weapon next to you and you're under attack, if you don't use it, what's the point? And so, like in the same way, the Holy Spirit, if you don't use the Holy Spirit, if you don't use the power that the Holy Spirit has given you, it's useless until you use it. So, since we've been giving the Holy Spirit as a gift, we have to trust Him to walk in the path by the guidance of the Holy Spirit. ആ വചനത്തിലുള്ള ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിന്റെ വാളും, ഇത് രണ്ടും ദൈവമക്കൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത കാലത്തോളം അതിന് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. എന്നാൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ അന്ധകാര ശക്തിക്കെതിരെ, കൗശലക്കാരനെതിരെ ജയിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും, നാം ജയിക്കുകയും ചെയ്യും. And in the same way, as we continue to walk with God, He will continue to guide us as long as we trust the Spirit. അതുപോലെ തന്നെ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ നടക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും. Thank you. God bless you.